गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सारी संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। ये जो मनुखा जीवन है इसनूं सफल कर लईए। आओ सारी संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। आओ सारी संगतां अपनी रसना नूं पवित्र करिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलने को आनंद की हो ना जाए। रविदास जी ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए। सभी पदार्थी मिलेंगे इससे सब परे पाए। आओ सारी संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। ये जो लोक सुखी है पर लोक से हिले कर लगे। आओ पार कैसे पाए हो रे, मोह सो कहू ना कहे समझ जाए। आओ सारी संगतां एक मन एक चित हो। पार कैसे पाए बोरे, पार कैसे पाए बोरे, पार कैसे पाए बोरे, पार कैसे पाए बोरे। मोह सो को ना कहे समझाए, कहे समझाए। मोह सो को ना कहे समझाए, कहे समझाए। जानते आवा कवन मिलाए, जानते आवा कवन मिलाए, जानते आवा गवन बिलाए, गवन बिलाए। पार कैसे पाए बोरे, पार कैसे पाए बोरे, पार कैसे
द्वापर पूजा चारे, तीनों जुगी तीनों जड़े कली केवल नाम आधारे, कली केवल नाम आधारे, कली केवल नाम आधारे। पार कैसे पाए बुरे, पार कैसे पाए बुरे, पार कैसे पाए बुरे, पार कैसे पाए बुरे। मोह सो पौना कहे समझाए, पार कैसे पाए बुरे, पार कैसे पाए बुरे। सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। पार कैसे पाए बोरे, मोह सो कऊ ना कहे समझाए, जाते आवागवन बिलाए। सतयुग सतयुग सत त्रेता जुगे, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। इस शब्द दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो वेदां दे विच पुराणां दे विच इन्हां युगां दे बारे लिखिया गया है, उन्हां बारे सतगुरु रविदास महाराज जी सानू समझाउणा करदे ने कि इन्हां वेदां दे विच जो लिखिया है, की लिखिया है कि जो सतयुग सत सी वो सच का प्रतीक सी। उस युग दे विच सच बोलण दी प्रधानता सी। फिर त्रेता युगी त्रेते युग दे विच जग कीते जांदे सन। त्रेता युग दे विच जग कीते जांदे सन। द्वापर पूजा चार, द्वापर दे विच पूजा कीती जांदी सी। सतयुग सत त्रेता जुगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। ये जो तिन्ने युग सन, ये वेदां पुराणां दे हिसाब दे नाल दृढ़ कर चुके सन कि इन्हां युगां दे विच ये सब कुछ होया। और कल युग दे विच कल केवल नाम आधार। इन्हां वेदां दे हिसाब दे नाल, पुराणां दे हिसाब दे नाल उन्हां ने दस्सिया कि इस कलयुग दे विच
ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋ ਰੇ ਮੋਹ ਸੋ ਕਉ ਨਾ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਣ ਵਿਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਣ ਬਿਲਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਵਿਧ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਐ, ਕਰਤਾ ਦਿਸੇ ਸਭ ਲੋਏ, ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਐ, ਜੇ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਕੌਣ ਹਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਿਓ,
जिथे जिथे आपां शब्द दीआं विचारां कर रहे हां, उत्थे आपां अपनी जिंदगी दे विच, अपने जीवन दे विच भी झात मारनी है कि साडा ये जो शरीर है, साडा ये जो साडा जीवन है, किते ये भी किते भरम दे नाल नहीं किते भरिया पिया, किते हंकार दे नाल किते भरिया नहीं पिया। जेकर ये शरीर भरमां दे नाल भरिया पिया है, सत्संगियो बाणियां नूं पढ़ना, बाणियां नूं विचारना, बाणियां नूं सरवण करना महफल है। इन्हां दा कोई फायदा नहीं है। फायदा तद ही होवेगा जेकर असीं इन्हां विचारां नूं, इन्हां बाणियां नूं अपनियां जिंदगियां दे विच ढालांगे, अपनियां जिंदगियां नूं एक नवीं सेध देवांगे। वो सेध जो साडा जीवन बदल के रख देवे, सानू सच दे मार्ग उत्ते चलण वास्ते प्रेरित कर देवे। उस सच दे उत्ते असीं चलना है। असीं आप भी सच दी पहचान करनी है। असीं अपने सतसंगियां नूं, अपने गुरमुख प्यारियां नूं भी इस सच दे उत्ते चलण वास्ते प्रेरित करना है। पखारिया कट पीतर, कट पीतर विविध विकार, सुध कवन पर होए मो, सुच कुंचर विद व्यवहार। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी समझाउणा करदे ने, जेकर तीर्थां ते जा के इंसान दे मन दे अंदर शुद्धता आ जावे, क्योंकि तीर्थां ते इशनान करन दे नाल, नहाउण दे नाल इंसान दी जो शरीर दे बाहर मैल लगी हुंदी है, शरीर गंदा होया हुंदा है, वो मैल उतर जाती है। पर जो इंसान दे
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਇਬੋ ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 4 ਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੋਏ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨੇ ਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਸ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਟਾਟੇ, ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੈ, ਛੁਟਕਤ ਵਜਰ ਕਪਾਟ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਪਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਨ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਨੇ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ, ਸੋ ਭਜ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਲਿਟਾਟ, ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਗੁਣੇ ਏਕ ਵਿਚਾਰੇ।
ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਵਿਕਾਰ। ਸੋਈ ਵਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੈ, ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੋ ਕਰਨ ਹਨੋਰਾਂ, ਭਗਤ ਜੋ ਕਰਨ ਹਨੋਰਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆ ਐਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆ ਐਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੂਜੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੂਜੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਰੀ ਕੈਸੀ ਪਾਏ ਬੋਰੇ, ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ, ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ, ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ
बोरे, पार कैसे पाए बोरे। अनेक जतन नरह के किया, कारी न टरै परम भास। प्रेम भगत नहीं उपजै, तां ते रविदास उदास। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि जीव परमात्मा के नाम तो बिना अपनियां इंद्रियां नूं विषय विकारां तो रोकण दे अनेक यतन कर लवे, पर फिर भी भरम दूर नहीं हुंदा। जीव दे मन दे अंदर प्रेमा भगती नहीं जागदी ते इंसान हमेशा विषय विकारां दे विच फसिया रहिंदा है, अज्ञानता दे विच फसिया रहिंदा है, उदास रहिंदा है। क्योंकि जद तक इंसान दे अंदर प्रेम भगत नहीं उपजे, जदों तक ये प्रेमा भगती उस मालक दे प्रति साडे मन दे अंदर प्यार नहीं जगेगा, जदों तक साडे शरीर दे अंदर साडे मन दे अंदर उस परमात्मा दे लई प्यार नहीं जागदा, उदों तक इंसान उदास रहिंदा है। जदों इंसान नूं उस मालक की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो इंसान मालक दे गुण गाउण लग पैंदा है। इस करके सत्संगियों कोशिशां यही करनियां कि हमेशा सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़े रहिए, सतगुरां दी बाणी नूं पढ़दे रहिए। आओ आखिरी पंक्तियां कहकर खिमा दी इजाजत हो जाए। प्रेम भगति नहीं उपजै, ताते रविदासी उदासी, ताते रविदासी उदासी, ताते रविदासी उदासी। पार कैसे पाए बोरे, 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 पार कैसे पाए बोरे। गुरु की प्यारी साध संगत जी बाणी में पढ़ते हैं, विचारा करते हैं, अनेकों तरह की गलतियां हो जाती ने, माफ कर देना जी। जय गुरुदेव। धन